ایٹکن FRT اور روہی کے زیر اہتمام شہر اولیا میں سجا کسان میلہ۔ میلے کے دوسرے دن کپاس کی فصل کے حوالے سے آگاہی۔ زرعی کانفرنس میں ماہرین زراعت کسانوں کی کپاس کی فصل مرحلہ 7 نگاشت برداشت آگاہی دی جا رہی ہے۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ مشروم بتائیے، بروکلی بتائیے، یہ دل کے مرض کے لیے بروکلی جو ہے بہت اچھی ہے، یعنی اس طریقے سے ہر ویجیٹیبل میں ہے۔ اگر ویجیٹیبل کی میڈیسنل ویلیو پہ یہاں کھڑے ہو کے میں بولتا رہوں تو شاید ٹائم گزر جائے گا، لیکن حقیقت ایک عام الفاظ میں کہ ہمارے رب نے جو ہمارے لیے کھانے کے لیے چیزیں حلال بنائی ہیں، اصل میں ان ساری چیزوں میں ہمارا فائدہ رکھا ہے۔ ایک چیز ہے جس کے بارے میں رب نے کہا تھا کہ جو روزہ جو ہے، باقی ساری عبادات آپ کے اپنے کے لیے ہیں، یعنی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا واحد روزہ ہے جو میرے لیے اس کا میں خود دوں گا، باقی جو عبادات بھی کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ سائنس نے تو پروو کر دیا نا کہ ایک مسلمان 5 وقت صبح اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کو اس کے نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ انہوں نے تو حتیٰ کہ روزے کے بارے میں بھی جو ہے وہ سائنس نے یہ آبزرو کر دیا ہے کہ اگر ایک سال میں 20 سے 25 دن 15-20 گھنٹے تک آپ جو ہے بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کبھی کینسر ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے تو بتایا کہ مسلمان تو کرتے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ سال میں اتنا ٹائم اگر بھوکے رہے تو آپ کو کبھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمیں یہ اب سوچنا چاہیے، اور ہمارے کیونکہ جتنی ہمارے اندر یہ چیزیں ہیلتھ بینیفٹس بن چکے ہیں، جو چیزیں ہیلتھ کے حساب سے بن چکی ہیں، ہمیں یہ اب سوچنا پڑے گا، اپنے اندر یہ والی چیزیں بنانی پڑیں گی، چاہے وہ آپ اکنامک حساب سے بنا لیں، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنی چیزیں بنا لیں کہ آپ جو ہے لیونگ والز گھر میں بنا لیں، آپ جو ہے روف گارڈنز بنا لیں، اس میں بہت ساری جو ہے وہ آپ آرنامنٹل ورائٹیز یوز کر سکتے ہیں، جن میں آرنامنٹل ورائٹیز میں بہت ساری ایسی ورائٹیز ہیں جو اسٹیٹک پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی ہے۔ یعنی آپ جو ہے جب اینولز ورائٹیز اندر جو ہے ویجیٹیبل یوز کریں گے، ساتھ آپ آرنامنٹل پلانٹس، آرنامنٹل فلاورز، یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کی اگر ویجیٹیبل جو ہے وہ ہارویسٹ بھی ہو جاتی ہے تو آپ کی جو بیوٹی ہے گھر کی وہ مینٹین رہے گی۔ یعنی اس طریقے سے آپ گھر کے اندر جتنے جو ہیں وہ چیزیں لگائیں گے وہ آپ کو جو ہے آپ کی گھر کی بیوٹی بھی مینٹین کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات، کیونکہ جب ہمارے جو بچے ہیں وہ چلیں تھینک یو، باقی اس کے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسر کا سیشن ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہمیں بہت ڈیٹیل سے آپ نے انفارمیشن دی ہے، بہت شکریہ۔ ابھی ہم نے کچن گارڈننگ کے ساتھ ساتھ جو ہم باقی طریقہ کار ہیں جدید، ان کو ہم نے سنا اور کافی تفصیلی انداز میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم اپنے گھروں میں کس طرح سے کچن گارڈننگ کو فروغ دے سکتے ہیں، کون کون سے طریقہ کار ہم یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کافی اچھی گفتگو اس حوالے سے بھی رہی، اور اب ہمارے ساتھ اس زرعی کانفرنس میں سیکرٹری ایگریکلچر افتخار علی سعود صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر ملتان عامر کھٹک صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہم سب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ کافی خوش آئند بات ہے کہ سیکرٹری ایگریکلچر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس زرعی کانفرنس میں۔ جس طرح آج ہم نے بات کی کسانوں کے حوالے سے، ہم نے بات کی کسانوں کے مسائل کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور تفصیلی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم کس طرح سے اپنے جو مختلف طریقوں سے، نئے جدید طریقوں سے ہم اپنے ایگریکلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ آسما اس زرعی کانفرنس میں آپ بھی شریک تھی، اور ہم مسلسل اپنے مہمانوں کو بھی بلا رہے تھے۔ سارا کیسا لگا اور کس طرح اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ یار اوور آل تو فی الحال ہم لوگ دیکھیں، کیونکہ روہی کی طرف سے ایک اچھی کاوش ہے، اور پھر ہمارا جس طرح میں نے بات سٹارٹنگ میں کی تھی کہ ہمارے جو روہی ایڈیٹر ہیں امجد بخاری صاحب، ان کا ان کی کوشش بہت زیادہ کہ پورے ایونٹ کو آرگنائز کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کس کے ایڈیکون اور FTR کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ اسپانسرز ہیں ہمارے ساتھ، اور بہت سارے یوں ہم سمجھ لیں کہ سیاسی رہنما بھی ہمارے ساتھ ہیں، موجود ہیں۔ ابھی تو ہمارے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون سے بابر شاہ اور عثمان خان بابر ہیں، اور بہت شکریہ وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائی ہمارے یہاں پر جو اسپیشلی آئے ہیں، ان تک یہ اویئرنیس پہنچانے کا کہ کس طرح وہ اپنی زراعت کے حوالے سے، فصلوں کے حوالے سے جو ان کی کاشت وہ کر رہے ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں
اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں. اگر اس میں سارے شامل ہوں گے تو یہ ایک اچھا ایونٹ جائے گا انشاءاللہ. اور میں کل تک یہ ایونٹ ہوگا اور ہمارے ساتھ باقی دیگر جو ہے معزز مہمان بھی موجود ہوں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو مکمل رہنمائی بھی ملتی رہے گی. ایک مکمل گائیڈنس ہے زراعت کے حوالے سے. ہم اپنے جو اس کے بعد شرکاء آئیں گے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے مختلف سیکٹرز میں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, وہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ایگریکلچر کتنا وسیع سیکٹر ہے, جہاں پر انویسٹمنٹ کتنی محفوظ ہے, یہاں پر آمدن کتنی محفوظ ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ ہم بار بار ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ ہمارا 67% ایریا دیہات پر ہے. تو اس دیہات پر جو ہمارے پاس زمینیں موجود ہیں تو ہم ان سے انکم کیسے حاصل کر سکتے ہیں, ہم نئے جو بیج ہیں ان کو کس طرح سے متعارف کرا سکتے ہیں, ان سے کس طرح سے ہم ریونیو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ سارے جو جدید طریقہ کار ہیں اس حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے اور جو ہمارے ساتھ اس ڈائس پر جو شرکاء موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے کسانوں کو اسپیشلی جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 60% نوجوان ہیں اور ہمارے ملک میں جابز اپرچونیٹیز کم ہیں, تو ان جاب اپرچونیٹیز کے نہ ہوتے ہوئے ہم کس طرح سے ان کو مواقع دے سکتے ہیں, وہ کس طرح سے اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے کسان میلوں کا ہونا کافی لازمی ہے, کافی خوشائند ہے. ایڈکون, FTR, سٹی نیوز نیٹ ورک اور دیگر پارٹنر نے کافی یہ خوشائند قدم اٹھایا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں پورے جنوبی پنجاب میں ہوں گے اور پنجاب اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہوں گے. جب ہم اپنے کسانوں کو آن کریں گے, جب ہم اپنے کسانوں کو اس طرح سے مواقع دیں گے, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف روڈز پر ہمیں آئے روز شاپنگ مالز نظر آتے ہیں. اچھی بات ہے, انویسٹمنٹ آنی چاہیے, لیکن جو ہمارا کسان ہے جو ہمیں اناج فراہم کرتا ہے, جو فوڈ سیکورٹی کے مسائل کے سامنے ڈٹ کے ابھی تک کھڑا ہوا ہے اتنے مسائل کے باوجود, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے, اس کی سپورٹ کے لیے ہم سب کو عملی قدم اٹھانا ہوگا. ہمارے جو یونیورسٹیز میں ایگریکلچر کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ ہے, ہارٹیکلچر کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو بھی ہمیں سراہنا ہوگا, انہیں ہمیں مین سٹریم میں جگہ دینی ہوگی, ہمیں مختلف سیمینارز میں ان کو لانا ہوگا, تبھی جا کر یہ ساری ایک کمپین بن سکتی ہے اور ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارے ہاں ایگریکلچر کے حوالے سے جنگی بنیادوں پر کام ہو رہے ہیں. اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہم فلاں بیماری کا مقابلہ کرنا ہے تو جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہیں, لیکن اگر اس معیشت کو اسٹرانگ کرنا ہے تو ہمیں جو ایگریکلچر ہے اس کے لیے ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا, ہمیں نئے بیج متعارف کرانے ہوں گے اور اس تک کسانوں کی رسائی دینا سب سے اہم ہوگا. آسما, آپ کے پاس بھی مارننگ شو میں کسان آتے ہیں, اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, کیا لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے مزید اپنے کسانوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اچھا, اس کے ساتھ ہی ہم جب کسانوں کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا, تو بلال سب سے پہلے تو ان کا پانی کا ایشو آ جاتا ہے. پھر ہم دیگر اپنی ایشوز ان کے دیکھیں تو ساتھ ساتھ ان کی کھادوں کے حوالے سے بہت زیادہ, بیج کے حوالے سے, اور پھر اسپیشلی جو بیج میں سمجھتی ہوں جو مڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, ایسے لوگوں سے کسان بھائی جو ہیں وہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حکومت کی طرف سے جو ریلیف مل رہا ہوتا ہے, جو فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے نہیں پہنچ رہی ہوتی. ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کسانوں کا بڑا ایک اہم رول ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری معیشت جس طرح ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے گئی ہے بلال, اس میں ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں. ہماری اگر ہم بات کریں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور بہت زیادہ زراعت کے حوالے سے اس کو رچ سمجھا جاتا ہے, لیکن ہم یہ لوگ یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے کسان بھائی انہی چیزوں کو, کپاس ہو گئی, گندم ہو گئی, ہماری یہاں کی دالیں ہو گئی, سبزیاں ہو گئیں. آپ یہاں کے دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر ملتان کے حوالے سے بات کریں تو آم مشہور ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے کی وجہ سے یہ چیز بھی ہم فیس کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس طریقے سے پیداوار جو ہے کمی نظر آ رہی ہے. اور یہ مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے کہ جس میں کسان بھائی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مکمل طور پہ گائیڈ کیا جائے, کوئی ایسا نمائندہ ہو ہمارے ساتھ, اور حکومت کی طرف سے بھی. اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کسان بھائی جو ہے وہ کافی انہوں نے احتجاج بھی کیا, اس حوالے سے میٹنگز بھی ہوئی, لیکن اس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. پالیسیز بنا دی جاتی ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ کسانوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں بجلی کے بلوں کی,
تو کیونکہ ان کے حوالے سے پانی کے حوالے سے بہت مسائل ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بجلی کے بل اتنے آ جاتے ہیں، تو پانی کے لیے یا تو سولر سسٹم ان کو مہیا کیا جائے، آسان ایک ساتھ پہ بے شک ان کو دے دیا جائے، یا کچھ اس طرح کی فیسلٹیز اگر ان کو مل جائیں تو میرے خیال میں کافی حد تک جو ہے وہ اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جو کسان میلہ سجایا گیا ایڈکون FTR سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے، تو یہاں پر سولر کے حوالے سے بھی کافی اسٹال لگائے گئے ہیں تاکہ ہمارے کسان جہاں پہ آئیں سولر ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو جدید طریقہ کار ہیں وہ دیکھیں اور ان کو اپنائیں اور جو ان کے اخراجات ہیں وہ کم ہو سکے. آج ہمارے ساتھ سیکٹری ایگریکلچر موجود ہوں گے، تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو سکے گا کہ وہ اس حوالے سے سن بھی سکیں گے اور جان بھی سکیں گے اور ہمیں بتا بھی سکیں گے کہ ایگریکلچر میں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ جس طرح مختلف مہمان موجود تھے اور ابھی مختلف پنڈال کا وزٹ ابھی جاری ہے، تو اس کے بعد جیسے ہی ہمارے مہمان پہنچیں گے تو اس کے بعد ہم مزید سلسلے کا آغاز کریں گے. شہر اولیاء میں سجا کسان میلہ. قلعہ کہنا قاسم باغ اسٹیڈیم میں کسان میلے کا دوسرا روز. میلے میں ملک بھر سے سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد شرکت. مزید جانتے ہیں جنید انور سے. قلعہ کونا قاسم باغ کے اوپر 3 روزہ کسان میلے کا انعقاد جو ہے وہ جاری ہے. اس وقت جو سیاسی و سماجی شخصیات ہیں ان کی جانب سے بھی جو کسان میلے کا جو وزٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما سید بابر شاہ اپنے دوستوں کے ہمراہ جو ہے وہ کسان میلے کا وزٹ کرنے ہیں. بات بھی کریں گے. شاہ جی کیسے دیکھتے ہیں کہ کسان میلے کے حوالے سے 3 روزہ کسان میلہ ہے اور بڑی تعداد میں یہاں پر کسان بھی شہری بھی آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں روحی کی یہ بہت اچھی کاوش ہے. زراعت کے جو معلومات ہیں کسانوں تک پہنچانا، ان کو جدید آلات کا بتانا، پیداوار بڑھانے کے بارے میں بتانا. پاکستان میں زراعت کا ایک اہم رول ہے. دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جو زراعت کی وجہ سے بہت ترقی کر گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جس طرح کی زمین ہے اس کے حساب سے پاکستان نے اس شعبے میں وہ خاطر خواہ ترقی کامیابی حاصل نہیں کی. آپ کی یہ کاوش، آپ کی یہ کوشش اس امر کے لیے بہت اچھی ہے. کسان سیکھیں گے، لوگوں میں کسانوں میں آگاہی آئے گی، اور اللہ کرے ایسی کوششیں ایسی کاوشیں آپ لوگ کرتے رہیں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں روحی کا کہ جنہوں نے کسانوں کے لیے یہ جو انعقاد کیا ہے. جی کیا کہیں گے آپ جی؟ کسان میلہ جاری ہے. ماشاءاللہ جی بہت خوشی ہوئی ہے کہ روحی چینل نے یہ بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ کسانوں کو کاشتکاری کے حوالے سے آگاہی کے لیے کسی بھی ملک کا انحصار زراعت کے اوپر ہوتا ہے. پاکستان کیونکہ خالصتاً زراعت پر منحصر کرتا ہے اور ہماری دار و مدار ترقی کا راز بھی زراعت میں ہے، اور انشاءاللہ کسان اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور کسان فوج کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. کسان اور سپورٹ ایک پیج پر ہیں. جو لوگ اس ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں ہم ان کی مذمت بھی کریں. کیا کہیں گے؟ کسان میلہ جاری ہے اور کسانوں کو جدید زراعت سے متعارف کرایا جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہے، کسان ہے. اور جب تک میں تو اب روحی کے چینل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں شیڈ کے معاملے میں جو ہے نا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی تک پاکستان کے اندر جیسے چائنا ہے یا انڈیا ہے بہت آگے جا چکی ہے اور ہم پاکستانی کسان بہت پیچھے رہ چکے ہیں. جب تک شیڈ پر کام نہیں ہوگا تو پاکستان کسان ترقی نہیں کر سکے گا. بالکل. جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ کسان میلے میں آئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کے فروغ کے لیے اور خاص طور پر جدید زراعت کی جانب روحی کا کسان میلہ جو ہے وہ ایک پیش رفت اور ان کا کہنا ہے. انور اپڈیٹ کے لیے شکریہ. ہم سنگی کسان کے یہ ہیرے موتی پاکستان کے شہر اولیاء کی دھرتی پر سجا سب سے بڑا اور رنگا رنگ کسان میلہ. ملکی اور غیر ملکی نامور کمپنیوں نے اسٹال سجائے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد میلے میں موجود. اسی کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں حسن ملک سے. سنگی کسان کے یہ ہیرے موتی پاکستان کے جنوبی پنجاب کے شہر اولیاء ملتان میں سجا کسان میلہ سب سے بڑا میلہ جو جنوبی پنجاب کی تاریخ میں
सजा हुआ है, शहर ओलिया की धरती में सजा हुआ है, जहां पर मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स भी सजाए हुए हैं, जहां पर शहरियों की कसीर तादाद जो है, किसानों की कसीर तादाद जो है, वो अपनी फसलों के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। अगर मेरे कैमरामैन वसीम आपको मेरे पीछे और इर्द गिर्द दिखा सकें तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, शहरी भी कसीर तादाद में मौजूद हैं, जो यहाँ पर स्टॉल्स का भी विजिट कर रहे हैं, यहाँ पर देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और अपनी फसलों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर आपने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं, आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अहमियत क्या है और इस तरह के इवेंट्स को आप कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्री बिजनेस नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से हूँ। तो हमने यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो कलर कैप्सिकम मौजूद है, जो हमने हाइड्रोपोनिक के अंदर लगाई हुई है। सॉइललेस मीडिया, जहाँ पे हमें सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, हम पानी के अंदर उसको ग्रो करते हैं और ये जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। जैसे सैलड के लिए इसकी स्वीटनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशियस कंटेंट भी ज़्यादा होता है। इसी तरह आप अगर देख सकें तो हमारे पास ये जो है वो चेरी टोमेटोज़ हैं, जो क्या कहते हैं हम सैलड के लिए यूज़ करते हैं और इसकी मार्केट प्राइस जो है वो दूसरे टमाटर से ज़्यादा होती है। तो ये दूसरे किसानों के लिए भी एक क्या कहते हैं एक अच्छा ज़रिया इनकम कमाने का, कि वो चेरी टोमेटोज़ की तरफ, ग्रीन हाउसेस की तरफ अगर जाएं, हाइड्रोपोनिक की तरफ जाएं तो ज़्यादा अच्छी इनकम जो है वो उससे अर्न कर सकते हैं। बाकी हमारे फूड साइंस डिपार्टमेंट से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास जैसे अभी आप देख रहे हैं ड्राई मैंगो है, सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा मैंगो जो है वो कम प्राइस पे अवेलेबल होता है, तो हम क्या करते हैं कि सीज़न के अंदर इसको ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑफ सीज़न के अंदर आप एज ए स्नैक यूज़ करने के लिए इसको ड्राई करके अपने पास रख लेते हैं। और बाकी भी हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास ड्राई स्ट्रॉबेरी है, ड्राई बेर है और कुछ स्पेशल्स वगैरह हैं। ये हम एक हनी है जो हमारी यूनिवर्सिटी बनाती है, प्योर होने की गारंटी है हमारी, और ये हम मार्केट में सेल करते हैं। जैसे मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हैं वो लाइव प्लांट्स मौजूद हुए हैं, जिनकी मैंने अभी बात की, हाइड्रोपोनिक्स के प्रोडक्ट्स जो हैं। ये जो पौधा आपके सामने लगा हुआ आप ये जो देख रहे हैं, ये जनाब हमारे पास कलर कैप्सिकम का पौधा है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी प्रोडक्ट दिखाया। और ये मेरे पास प्लम टोमेटो है जी, और ये आगे चेरी टोमेटोज वगैरह लगे हुए हैं। आप इनको देख सकते हैं कि आप इनको किचन गार्डनिंग के लिए घर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ये वन पास ड्रिल इसको हम कहते हैं। ये जो कॉटन के जितने स्टिक्स खड़ी होती हैं उनको एक ही साथ कल्टीवेट भी करता है, रूटावेट भी करता है और साथ में गंदम की सोइंग भी करता है। इससे किसान के बहुत ज़्यादा जो अखराजात हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि एक ही पास के अंदर सारी जितनी भी होती है वो काम हो जाता है। ये हमारे पास सोलर डेसिकेंट ड्रायर है। जितने भी हमारी ग्रेन क्रॉप्स हैं, जैसे हमारी गंदम है, हमारी मकई है, उनकी मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हम उनको स्टोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम सोलर डेसिकेंट ड्रायर को यूज़ करते हुए उनका मॉइस्चर लेवल कम करते हैं और 10% के अराउंड लेके आते हैं, ताकि उनके स्टोरेज हो सके और वो डिटीरियोरेट ना हो, ठीक है। अच्छा सर, ये तो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक ही छत के नीचे किसानों को और जिन लोगों की ज़मीनें हैं, ज़मींदारों के लिए ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर, इस तरह के मौके जो हैं मेरे ख्याल में वो हमेशा से मिलने चाहिए और मिलते भी रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स जितने होते हैं, किसान और जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं, यूज़र जो होते हैं, वो भी एक ही जगह पे आ जाते हैं। उनके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों को इस्तेमाल ना होती, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कलर कैप्सिकम या चेरी टोमेटोज़ होते हैं, उनको क्या यूज़ होता है, उनको भी पता चल जाता है। और इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो डेवलप करती हैं, तो वो किसानों को पता चल जाता है कि कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट के अंदर आई हैं, जिससे वो इस्तेफादा उठा के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये स्टॉल था जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे। उनका कहना था कि जी इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए, बहुत अच्छे ये इवेंट्स होते हैं। हमारे साथ एक दूसरा भी स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जदीद मशीनरी भी पड़ी हुई है, हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपका स्टॉल बड़ा अच्छा लग रहा है, जदीद मशीनरी है आपकी। ये किस चीज़ की मशीनरी है, किस चीज़ के काम आती है? फसल उगाने से लेके काटने तक ज़रा तफसील से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैस्के एंड फैमटे ट्रेडिंग कंपनी जो है वो हमारी राइस मैकेनाइजेशन से जितनी भी जो है वो चावल की पैदावारी मशीनरी है वो इंपोर्ट करती है पाकिस्तान में, बिल्कुल ब्रांड न्यू। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कबूटा की जो है वो ऑफिशियल डीलरशिप है, तो हम जितनी भी कबूटा की मशीनें हैं चावल की पैदावार से रेलेवेंट, वो जो है वो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ जो है वो अपने फार्मर्स को
इन मशीनों की बेहतरीन कारकर्दगी और इनको मेंटेन रखने के लिए हम उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम उन्हें फ्री जो है वो जाकर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम आफ्टर सेल सर्विसेज और इसी तरह इसका जो है वो हर तरह का स्पेयर पार्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो है वो चावल की पैदावार से रेलेवेंट ये सबसे छोटा वाक आफ्टर टाइम मशीन है। ये चावल की जो है वो मुंजी, जिसे हम पंजाबी ज़बान में कहते हैं, पनीरी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पनीरी उगाने के लिए जो हमारे पास कबूटा का ये हमारे पास सीडर मौजूद है, ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है वो हमारा हार्वेस्टिंग के लिए या जो इस पनीरी को लगाने के लिए बड़ी मशीन होती है राइडिंग टाइप, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास कबूटा के बिल्कुल न्यू हार्वेस्टर्स मौजूद हैं। उनकी डुअल क्वालिटीज़ हैं, आप उनको जो है वो गंदम की हार्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको चावल की हार्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जो है वो बेसिकली 2 टीमें पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। एक टीम जो है वो सेल से रेलेवेंट काम करी है, दूसरी टीम सर्विसेज से रेलेवेंट काम करी है। वो फार्मर्स, छोटे फार्मर्स जो मशीन को लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सर्विसेज जो है वो हमारी हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा किसान मेला जो है वो मुल्तान में इस वक्त सजा हुआ है और यहाँ पर हमारे साथ 2-3 स्टॉल्स के जो ऑनर्स थे उन्होंने बात की है और उनका कहना था कि इस तरह के जितने भी इवेंट्स होते हैं एक छत के नीचे, ये इवेंट्स बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होते हैं और आने वाली जितनी भी ऑडियंस होती है, जितने लोग होते हैं, जितने किसान हैं यहाँ पर आ रहे हैं, ज़िम्मेदार आ रहे हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है कि एक ही छत के नीचे उन्हें तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो यहाँ आकर अपनी ज़मीनों को और अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं और उनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। जी हसन मलिक, अपडेट के लिए शुक्रिया। मुल्तान में वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट को अथॉरिटी का दर्जा न मिल सका। 2012 में वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद भी मंसूबे को वर्ल्ड सिटी का दर्जा न मिल सका। वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के बंद होने का खदशा पैदा हो गया। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान में वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट को अथॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सका। साल 2012 में पाक इटालियन गवर्नमेंट के ताउन से मुल्तान में वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, जिसके तहत पहले मरहले में 85 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए थे, जिसके तहत मुल्तान में हरम गेट की बहाली, उसके साथ साथ सराफा बाज़ार और मुसाफिर खाने की बहाली के मंसूबे जो शामिल थे उन पर काम भी किया गया। लेकिन हुकूमती जो मुख्तलिफ जो हुकूमतों की तब्दीली की वजह से इस प्रोजेक्ट को वो अथॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सका। पंजाब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी बनाने के जो हवाले से ऐलानात थे उन पर भी अमल दरामद नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब ये ख़तरात पैदा हो गए हैं कि वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट मुल्तान को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी हवाले से 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी चूँकि इसको अथॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सका, तो पाक जो इटालियन गवर्नमेंट है उसने मज़ीद फ़ंड देने से इनकार कर दिया है। इस तरह अब जो हरम गेट है उसके साथ साथ सराफा बाज़ार की जो अंडरग्राउंड वायरिंग है और जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर काम किया गया था, उसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये मंसूबा भी गैर फ़ाल होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। जबकि जो वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के मुलाजमीन हैं वो भी ये प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से जो है वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो सकते हैं। इस हवाले से वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट मुल्तान के जो अफसरान हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने मुल्तान इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की है कि इस प्रोजेक्ट को बंद ना किया जाए। ताहम अभी ये मामला जो है वो ज़ेरे गौर है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट को अथॉरिटी का दर्जा ना मिला। सुहेरा तारिक, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, बहावल नगर के अवाम सस्ते आटे के समरात से महरूम। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने पर शहरी नाला इंतजामिया को भी आड़े हाथों लिया गया। फौरी तौर पर किराया कम करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जो बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो ज़रूर कर दी गई है, लेकिन इसका रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा जा रहा। अगर हम बात करें बस और वैगनों के किराए की, तो वैगन और जो बसों का किराया उसमें कोई कमी वाक़ हुई नहीं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लारी अड्डे पर, यहाँ बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, किराए कम हुए हैं? सर, किराए बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। आज भी मैं मुल्तान से आ रहा हूँ, इधर आया हूँ, ठीक है, मुल्तान से वही किराया जो 1000 रुपये वो ले रहे हैं। मैंने कहा 30 रुपये डीजल कम हो गया है, 12 रुपये पेट्रोल कम हो गया है। उन्होंने कहा बैठना बैठो, नहीं बैठना ना बैठो, यहाँ से चाहो। किसी का बाप भी कम नहीं करवा सकता हमसे किराया। सीधे लफ्ज़ कंडक्टर ने मुझे यूँ कहे हैं, हमने तो यही किराया लेके जाना है। अब हम बताएं कि हमें तो हमारे तो वसाइल वहीं पर खड़े हैं, हुकूमत अपनी जगह रोना पीट रही है, ठीक है, हम किधर जाएँ, हम किधर से लेकर आएँ?
तो ठीक है ना? हुकूमत क्या करे फिर? हुकूमत क्या करे, हुकूमत इनके एक्शन ले इनके खिलाफ। सेक्रेटरी आरटी को बताए सारे जो किराए यानी कि कम करवा सकते हैं, इनको लेटर जारी करें कम किराए कम करवाएं। हम कहाँ से इतने किराए बढ़े, तेल कम हो जाता है, कोरोना रो रहे, डीजल का वो नहीं, मोबाइल नहीं हुआ जी, टायर नहीं कम हुए, हम क्या कहाँ से लेकर आए, ये करें वो करें। उनका अगर 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है ना तो वो 30 रुपये 40 रुपये किराया बढ़ा देते हैं। अब 30 रुपये हुआ है, उन्होंने 10 रुपये भी किराया नहीं बढ़ाया, उन्होंने कहा जी यही रहेगा किराया। ये बिल्कुल ये थे मुकामी मुसाफिर जिनका कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा होता है तो उसके उसी वक्त जो है वो किराए में भी इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी होती है तो किराए जो है वो जूं के तूं रहते हैं। और इसके बावजूद जब शहरी ये तकाजा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है तेल की कीमतें कम कर दी गई हैं, आप जो है किराए भी कम करें, तो इन्हें तू तकरार का भी सामना करना पड़ता है। इन्होंने इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत ने जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी की है वहीं इंतजामिया की जानिब से जो किराए हैं उन्हें कम कराया जाए ताकि जो शहरी हैं उन्हें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का रिलीफ मिल सके। जी शेख, अपडेट के लिए शुक्रिया। मुल्तान में पार्किंग माफिया ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अहकामात हवा में उड़ा दिए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की पार्किंग पर मोटरसाइकिल की 10 रुपये फीस मुकर्रर। निश्तर अस्पताल मोटरसाइकिल की 20 से 30 रुपये टोकन फीस ली जाने लगी। मजीद जानते हैं ओन अब्बास से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान निश्तर पार्किंग के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अगर ओवर चार्जिंग के हवाले से बात की जाए तो शहर भर में जो पार्किंग माफिया है वो ओवर चार्ज करने में सरगर्म है। तो शहरियों से यहां पर 20-20 रुपए तक भी चार्ज किया जाता है, जबकि जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक 10 रुपए चार्ज किए जाने चाहिए। बताएं यहां पर जो चार्जिंग की जा रही है कितना चार्ज किया आपसे? सर जो बात हकीकत है वो भी बताएंगे। पहले हम इधर आते थे यानी 20 रुपए लेते थे, लेकिन आज 20 दिए हैं, उन्होंने 10 वापस कर दिए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जब हमारी टीम पहुंची तो हमारी टीम को देखकर उन्होंने शहरियों से 10-10 रुपए लेना चार्ज कर दिए। पहले इन्हीं शहरियों से 20 रुपए लिए जाते थे और पर्ची भी यहाँ पर अगर हम आपको चल के दिखाएं तो यहाँ पर पर्चियों पर भी जो रेट इनने मेंशन किया है वो 20 रुपए मेंशन किया। भाईजान 1 मिनट रुकेगा, कितना चार्ज किया आपसे? 20 रुपए। 20 रुपए चार्ज जी किया। ये भी बताइए, पहले जब आते हैं तब भी इतने 20 ही चार्ज? पहले 10 थे सर, पहले 10 लेते हैं, अब 20 कर रहे हैं। अब 20 हो गए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्जिंग इनसे की जा रही है 20-20 रुपए तक की जा रही है। कोई भी यहाँ पर इंतजामिया पर इस बड़ा सवाल निशान है कि जो ये पार्किंग माफिया है अस्पतालों में भी अगर लोगों के साथ इस तरह करेगा, जो यहाँ पर मरीजों को लेकर आते हैं फिर मरीज अंदर जाके चेक करवाना, डॉक्टर की फीस, दवाइयों की फीस। अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफसरान के गिर्द शिकंजा सख्त। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग लोधरा अकरमुल हक दूर दराज इलाकों में ट्रांसफर। संगीन नोयत की शिकायत पर 500 किलोमीटर दूर दराज पर आबाद तबादला कर दिया गया। अकरमुल हक पर लोधरा तैनाती के दौरान मुख्तलिफ इल्जामात आए। एग्री इंडस्ट्री से मुंसलिक एक इदारे ने इनके खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी। एंटी करप्शन ने इकरामुल हक के खिलाफ दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू कर दी और लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में भी एक पिटीशन दायर की है। अब आपको अपडेट करते चले इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले अफसरान के गिर्द शिकंजा सख्त।